वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां इत्थे आईयां मैं हथ जोड़ के ते नतमस्तक हो के सिजदा करदा सारियां रूहां नूं ਜਿਹੜੇ पंजाब दा दर्द नूं आपदे अंदर सांभी बैठियां ते जागदियां जमीरां नूं। ਇਹ पंजाब च स्नेहा जाऊगा तुहाडा, ਇਹ गल स्नेहा पंजाब च जाना चाहिदा भी हर मिट्टी दी एक खसलत हुंदी आ। हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरदी, हर जख्मी मथा नहीं झुकदा हुंदा ते कोई भी लहर ਉਹ बन लाया रुकदी नहीं हुंदी। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ लहर आ, ਲੋਕਾਂ ने खड़ी कीती आ। ਇਹ रेवोल्यूशन आ। नौजवानों नूं कहंदे हुंदे सी, ਇਹ नौजवानों नूं कहंदे हुंदे सी नौजवान आउंदे ही नहीं, नौजवान तां नशिਆਂ 'ਚ पै गए, नौजवान तां गाणिਆਂ ते लग गए, नौजवानों नूं तां उन्हां दी मानसिकता ही है नहीं। लो आ बैठे आ, इन्हां तो मंग लो सिर, इन्हां तो मंगो कुर्बानियां, इन्हां कोले सिदक भी आ, इन्हां कोले संघर्ष लड़न दा सिदक भी आ, संघर्ष लड़न दा इन्हां कोले जज्बा भी आ। इस सालां दा मैनूं लगदा थोड़ी उम्र नहीं होनी 50-50 60-60 साल, पर तुसी याद रखियो तुसी 100 साल पहला 200 साल पहला 550 साल पहला तो ये जज्बा आपदे अंदर सांभी बैठे हो। तुहानूं पता ही नहीं लग रहा जिद्दां गुरु नानक साहब ने फट्टी ते एकमकार वाहता सी, थोड़े अंदर जज्बा भरता सी। 550 साल तो ये जज्बा अंदर सांभी बैठे हो तुसी ते ये कहंदे खत्म हो गया, ये कहंदे जज्बा खत्म हो गया, और पंजाब खत्म हो गया। सानू कौन खत्म कर जू? असी तो जीरो तो हीरो रातों रात बन जाने आ, केड़ा खत्म कर जूगा सानू? पर भाई जी गल ऐ आ, मेरा तुसी बाहर बोल बोल के बोलता बिठाता, पर फिर भी गरजूंगा गड़कूंगा, क्योंकि सरकारां नूं सुनाउणा आपां सारियां गल्लां करांगे भी ये धरना क्यों लाया, इत्थों की हो जू, इत्थों की हल निकलू, आ जाओ फिर बह जाओ सड़कों ते या चलो दिल्ली नूं, ये सारियां गल्लां करांगे। हर एक गल दा जवाब मैं देऊंगा थोनू, मैं खड़ा, चाहे मेरी संगत च मैनू इन्हां गल्लां दा जवाब देना पै जे, चाहे कल्ले कल्ले नूं बहा के देना पै जे, मैं पिछे नहीं मुड़दा। मैं समर्पित हाँ, समर्पित उस ढंग नाल जिहड़ा सिदक सानू इस मिट्टी ने दिता ते साडे गुरु साहिबाना ने दिता, उस समर्पण नाल मैं समर्पित हाँ ते मेरा वादा तुहाडे नाल है। एक गल समझण दी बहुत जरूरत आ सानू, इनकलाब उठदे आ, लामबंदी हुंदी आ, पर इनकलाब राते रात थोड़े वास्ते जे असीं समझिए कोई सानू बदल दे जूगा तो ये बहुत बड़ा झूठ आ। राते रात थोनू बदल नहीं देना किसी इनकलाब ने। एडा बड़ा सिस्टम, एडी बड़ी सरकार, एडी बड़ी स्टेट, जदों तुसी वो सिस्टम जिहड़े 75-70 सालों तो लगातार सदीवी हो रहा, परपैचुएट हो रहा, उहदे नाल लड़न वास्ते खड़े होए हो ते वो राते रात कुछ नहीं हुंदा। सो सानू ढंग तरीका सलीका ये सीखना पैंदा हुंदा। तहजीब बहुत बड़ी चीज़ आ, साडे कोले तहजीब जे नहीं होगी, आपदी भाषा ते साडा कंट्रोल नहीं होगा, असी कोई बिरतांत नहीं रच सकांगे, असी कोई सोच नहीं पैदा कर सकांगे। असी 550 साल पहला दी जे मैं गल करदा, एक सोच पैदा की गई सी, सोच पैदा की गई सी जिहदे करके मैं इत्थे खड़ा, जिहदे करके तुसीं आए हो। सोच की सी? दर्जा बदर्जी नूं खत्म करने वास्ते। सोच की सी? सरबत दे भले दी। सोच की सी? पुरानियां रीतां रवाजां पुराने सिस्टम दा खंडन करन दी। सोच की सी? वो सारे सिस्टम दा खंडन करन दी जिहड़ा लोकां दी गल नहीं करदा, जिहड़ा लोक भलाई दी गल नहीं करदा। अज जे मैं किसान जथेबंदियां नाल बह जाना जाके, मैं उन्हां तो पुछदा भी मैनूं लड़ाई दसो तुहाडी की आ, वो कहते जी किसानां दी लड़ाई आ। मैं क्या ये तां आम गल हो गई, ये तां कोई पिंड च बैठा बंदा भी दस जू, तुसीं तां प्रधान हो, 31 जथेबंदियां 22 जिलियां च बनाई बैठे हो,
ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, कोई इंटैलीजेंट इंटलैक्चुअल गल दसो, फिर तुसी साडे आगू काहदे होए। मैं उन्होंने कहा MSP की लड़ाई आ, कहंदे हाँ जी साडे तो MSP खो के लै जानी आ। मैं उन्होंने कहा जे जिहड़ा यह उभार आया ये तुहानू कल्ला MSP खोण करके आया लगदा, ये लहर ये अंदोलन कल्ला MSP दा तां अधूरा सच आ। पूरा सच दसो मैनू। कहंदे तुसीं दसो। मैं कहा जी पूरा सच यह आ, साडे नौजवानों नूं नौकरियां नहीं मिलदियां, ये भी उभार आ। साडे नशियां दा घाण करता साडे इत्थे, और तुसीं स्टेट दियां सरकारां दे खिलाफ बोले नहीं। नशे असीं करदे भी ना होईए उन्ने, पर इन्हां ने उड़ता पंजाब, इधर नूं तुरदा पंजाब, इधर नूं तुरदा पंजाब, नशे करदा पंजाब। यार ये की गल होई? तुसी साडी धरती नूं बदनामी दे उत्ते लै गए। फिर मैं उन्होंने कहा जे तुहानू लगदा है उभार ये सारियां धारनावां नूं खंडन करन दा नहीं आ ते ये तुहाडी गलत फहमी आ। जे ये उभार साडी मां बोली नूं जिवें खत्म कीता जा रहा, साडी मां बोली दी रखिया करन दा नहीं आ, तां तुहाडी गलत फहमी आ। साडी सभ्यता, साडे साहित, साडे फलसफे, साडे रीतां रिवाजां नूं उन्हां दे खिलाफ आवाज बुलंद जे यह उभार च नहीं आई आ तां तुहाडी गलत फहमी आ। जे तुसीं सरकारां तो कल्ली MSP दी खिरात मंगोगे तो फिर मैं तुहाडे नाल नहीं आ। वो कहंदे जी इन्हां गल्लां ते तां सानूं विचारना पऊगा। मैं कहा विचार लो, मैं तुहाडे नाल विचार करन तो पिछे नहीं हटदा, पर मैनूं एक होर गल दा जवाब दे दो। असीं विचार लईए, ਇੱਥੇ बैठ के तुसी वादे कर जाओ, संगत च बैठ के वादे कर जाओ, कल नूं जदों सरकारां नाल मीटिंगां करोगे तां ओह मीटिंगां ड्राइंग रूमां च होणगीਆਂ, बंद कमरिਆਂ च होणगीਆਂ। कहंदे जी असीं तां ही करदे आए आ। मैं कहा फिर कोई हल नहीं होना। उत्थे तां जिद्दां तुसी सरकार नाल बंद कमरे च बह गए उदां ही समझ लो भी 50% अंदोलन तुसी उत्थे ही खत्म करता, सानूं उत्थे ही तुसी लै डिगे। मैं एक गल बहुत स्पष्ट रूप च सामने रखी, मेरी गल नहीं आ, मैं कुछ नहीं आ, सारी गल संगत दी आ, लोकां दी आ। जे तुसीं एडा भरोसा जता रहे हो उन्हां आगूआं च इन्नी कॉमन सेंस, इन्नी साडी गल्लां समझण दी कैपेसिटी क्षमता होनी चाहिदी आ भी असीं कित्थे कित्थे किन्ना मसलियां करके इस पूरे समाज नूं, चाहे इत्थे किसानी दी गल होवे, मजदूरां दी गल होवे, आड़तियां दी गल होवे, स्टूडेंट्स दी गल होवे, यूथ दी गल होवे, साडे होर किसी भाईचारे दे मसले होण, उन्हां नूं संबोधन ही नहीं करोगे तो फिर इस उभार दा भी कोई फायदा नहीं आ। मैं अगली गल ये कहनी चाहिए, मैं कहा जी एक तां संगत च बैठ के फैसले ले लो, या सानू कोई इहो जिहा सिस्टम दे दो भी थोड़े ते निगाह रखी जा सके। अदरवाइज एडे भरोसे टुटे आ साडे, इन्नियां गदारियां होईयां साडे नाल, असीं एडू ज़्यादा इस गल नूं अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस गल नूं सह ही नहीं सकते। इत्थों तक कबरां च धक दोगे मुड़ के सानू। साडी होंद दी लड़ाई आ, जे तुसीं कल्ली MSP दी लड़ाई लड़ी जांदे हो फिर असीं तुहाडे नाल नहीं आ। इत्थे हर रूह, हर बंदा, हर शख्सियत बैठी है, इस गल नूं मुनकर नहीं हो सकती भी सरकारां ने साडी होंद तो, साडे मिट्टी तो, साडी विलखणता तो, साडे सभ्याचार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ, विचारधारक मसले आ। पहली गल ये समझो साडी होंद दी लड़ाई आ, साडी मिट्टी नाल, साडी फलसफे नाल, गुरु नानक साहब दे फलसफे नाल साडा बहुत कुछ जुड़िया। जे असी साडे तो वो सब कुछ खोलिया असी खुर जांगे, साडे पल्ले ही कुछ नहीं रहना। कहंदे ये सारियां गल्लां असी विचारांगे। उन्होंने विचार करके बाहर जाके बयान देते भी कलाकार आ ये जिवें कहणगे ये असी कहांगे साडे पिछे लगणगे। मैं एक इंटरव्यू च उसे दौरान जदों बाहर बयानबाजी चल रही सी क्लीयर करता भी मैं पिछे नहीं लगूंगा, क्योंकि जे मैं पिछे लग गया तो मेरी धरती नाल, मेरे लोकां नाल मेरी कोई वफादारी नहीं है, फिर वफादारी तो तुहाडे नाल होगी। पर जिहड़ी गल मैं लियाकत ते तहजीब दी कर रहा सी,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਜੋ ਰੋਡ ਰੋਕੀਏ, ਆਜੋ ਪੰਗਾ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 84 ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਧੱਕਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। MSP ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 6% ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20% ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਊ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੂ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਸਾਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਕੱਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 10-15 ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜੂਗੀ? ਚੇਂਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਾਤੀ। ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3-4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, BJP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ। RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਲਡ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਧ ਦਈਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।